Hello students, welcome to this video lecture. In this video lecture, we are going to study about the non-homogeneous system of linear equations, its consistency criteria, and also use that consistency criteria to solve few non-homogeneous system of linear equations. Already ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ Ax is equal to O ಅಂತ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ all the constant terms were zeros, or we can simply say that there is no constant term in these equations when they are homogeneous. So, but in non-homogeneous system of equations, you will have a constant term. So, you will have to adopt a different method to solve or know the consistency of the given system of non-homogeneous linear equations. Let us just look at how does a non-homogeneous system of equations looks like. Say non-homogeneous system of equations can be expressed in the matrix form as Ax is equal to B, where B is not equal to 0. ನೀವು ಹಾಗೇನೆ ಹಿಂದಿಂದು ತರಗತಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ವಿ ನಾವು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ Ax is equal to O ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು O ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಜೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಜೀರೋ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆರ್ there was no constant term in any of the equations that we had considered when we were talking about homogeneous system of equations. Whereas when you are talking about non-homogeneous system of equations, you will have at least one equation where B is not equal to 0 or the constant term is not equal to 0. So, ಈ ಒಂದು constant term ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು equation ಅಂತ ನೋಡೋಣ. For example, you can see here, see 2x minus 5 plus z equal to 2. You can see this is the constant term. These are all unknowns, variables, x, y, z are variables, but here you have a constant term. In the homogeneous system of equations, these constant terms were zeros, whereas you can see the constant terms here. So, therefore, this is a non-homogeneous system of equations. Similarly, there is, see, you can see this example. You can see that there are two equations in which the right hand side is 0, but at least there is one equation where the constant term is not 0. Therefore, this also becomes a non-homogeneous system of equations. So, non-homogeneous system of equations ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು equation ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು non-zero constant ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು non-homogeneous system of equations ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ, Ax is equal to O ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಆಗುಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಈ ಆಗುಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, Ax is equal to O ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈಗ ನಾವು Ax is equal to B ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ. ಇದರಲ್ಲಿ A ಅಂದ್ರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, X ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ಸ್, B ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗುಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ A ಮತ್ತೆ B ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಗುಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆಗುಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. A matrix which is obtained by attaching the elements of B as the last column in the coefficient matrix A is called augmented matrix, and it is denoted by, you write like this, A and B in a square matrix with a colon separating A and B. If you write like this, you are saying that you are writing a augmented matrix of the given system of equations. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು equation ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 2 minus 1 1 colon 2 ರೋ ವೈಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಆ ಒಂದೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಒಂದೊಂದು ರೋ ತರ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಹೇಗ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ.
ಸೊ ಈಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ರೆ, ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ವಾ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿ. ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದ್ರೆ, ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದೆನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಥೀರಮ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಥೀರಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ of checking whether the given system of non-homogeneous equations is consistent or not. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, a non-homogeneous system of m linear equations in n unknowns ಅಂದ್ರೆ m by n ಇದೆ, m equations ಇದೆ, n unknowns ಇದೆ, is represented by the matrix equation ax is equal to b is consistent. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ax equal to b ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ, ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ a and the augmented matrix ab have the same rank. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಗುಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವೆರಡರದು ರ್ಯಾಂಕು ಸೇಮ್ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್, ರೋ ಆಫ್ ಎ, ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರ್ಯಾಂಕ್, ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ. ರೋ ಆಫ್ ಎ ಬಿ, ಹಿಯರ್ ರೋ ಶುಡ್ ಕಮ್, ಸೊ ರೋ ಆಫ್ ಎ ಬಿ. So let us look at working rule to find the solution of the equations ax is equal to b. ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ us look at this rule. What are the rules, what are the steps that we need to follow to get the solution of the system of non-homogeneous equations. So write the given system of equations in the matrix form ax is equal to b. ಕೊಟ್ಟಿರೋ equations ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ax is equal to b ಅನ್ನೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, reduce the augmented matrix AB to row reduced echelon form and hence find row of A and row of AB. ಕೊಟ್ಟು ax equal to b ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈ AB ಅನ್ನೋ ಒಂದು augmented matrix ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ರೋ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಕಿಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿನ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎ ಬಿ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಏನು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎ ಬಿನ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದ್ರ ರ್ಯಾಂಕು ಎದಷ್ಟೇ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎದಷ್ಟೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿನ you should just close B as if B is not there. You just look at rank of A and then total AB du mattonsala rank nodi eradu same agidre matra you can say that the system is consistent. So first row reduced echelon forming ಮಾಡಿ row of A ಮತ್ತೆ row of AB na find out ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. If row of A is not equal to row of AB, ಇವೆರಡರದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೇಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನರ್ಥ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಮುಂದೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಈ ಕೇಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೋ ಆಫ್ ಎ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು. ಆದ್ರೆ ರೋ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೌ ನೋ ದಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇಫ್ ರೋ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್, ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಇರಲೇಬೇಕು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ನೆಸೆಸರಿ, ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ಸ್, ರೋ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯುನೀಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಫ್ ರೋ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್, ದೆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಇದು, ರೋ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಆಫ್ ಎ ಬಿ
ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದಂತೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವ, ಈ ರ್ಯಾಂಕು ಸಪೋಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ 3 ಇತ್ತು ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, XYZ ಅಂತ 3 ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ 2 ಬಂದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ 1 ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದರೆ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು know by looking at the rank of the matrix A and augmented matrix AB. So in both the cases what you should do is you write the equivalent system of equations, whether this or this, whatever rank reduce ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿ equations you can write the echelon form of AB and then obtain whatever you have obtained in this step. You have to solve that because you write the equivalent system. ಅದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ, ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ an example where we need to solve the given system of non-homogeneous equations. Okay, non-homogeneous system of linear equations. Just remember the working rule to get the solution. First we have to write the matrix given equations in the matrix form as Ax is equal to B. So what are the equations given here? You can see you have 4 equations. 2x minus 5 plus z equal to 4, and then 3x minus 5 plus z equal to 6, 4x minus y plus 2z equal to 7, minus x plus y minus z equal to 9. So these are the 4 equations. Do you all agree that this is the system of non-homogeneous equations? Yes, of course, because you can see that you have all the non-zero constant. Even ಒಂದು non-zero constant ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ non-homogeneous ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ 4 equations ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ non-zero constants ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು definitely non-homogeneous system of equations. Okay, we shall try to solve them. What does the rule say? First we'll have to write the equation in the matrix form. So write the equation in the matrix form. Ax is equal to B. So what is our A here? Here A is equal to, you have to write the coefficient matrix. Coefficient matrix ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದು ರೂಲ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೋ ವೈಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋದು. ಈಚ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ರೋ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಏನು ಬರೆಯೋಣ, 2 minus 1 1, ಓಕೆ, ದೆನ್ 3 minus 1 1, 4 minus 1 2, then minus 1 1 minus 1. So this is your coefficient matrix A. How does the matrix X looks like? X is the matrix of unknowns. What are the unknowns here? X, Y and Z are the unknowns. And then B is the matrix of constants. So whatever is there on the right hand side, you have a constant. Even if it is not on the right hand side, sometimes the whole equation would be on the left hand side and it might be equated to 0. So you have to be looking at the constant term. So you have to take the constant term, that is 4, 6, 7 and 9. So this is the given matrix form of the equation is Ax is equal to B, where A is given by this, X is given by this matrix and B is the matrix of constants. So first step of the working rule is over. We have written the given equation in the matrix form Ax is equal to B. So next step says you have to write the augmented matrix and reduce it to row reduced echelon form. So for the augmented matrix ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ?
ಸೊ ಆಗುಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ A ಕೋಲನ್ B ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆ ರೋ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಇರೋ ಒಂದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಲಮ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾಲಮ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಫೈನಲಿ ರೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಕೆಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ as per the second step of the working rule, what we should do now, we should write the augmented matrix. Augmented matrix ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು? A ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಲಮ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕಾಲಮ್ ಯಾವುದು? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಆಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ದಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ augmented matrix. So the augmented matrix is what will be the augmented matrix? How do you denote it? A colon B. You just write it just to separate that. ಇದು B ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಬರೀತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? A ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು B ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಬರೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ. 2 -1 1 3 -1 1 4 -1 2 -1 1 -1. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದ್ರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. 4 6 7 9. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ, ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿ ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಆಗುಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ 2ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಆಗುಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು reduce it to row reduced echelon form. Then check the rank of matrix A and matrix B. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎದಷ್ಟೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನೀವು. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ದು ರ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಹೇಗಂತ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ರೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಕೆಲಾನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಫಸ್ಟು. ರೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಕೆಲಾನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸು ಒಂದಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ರೋನಲ್ಲೂ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಒಂದಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ರೋಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ dividing each and every element of that row by that particular number. Now you can see here there is -1. So what I will do is I will interchange R1 with minus of R4. So what do you get? The equivalent matrix that you are going to get is 1. So R4 ನ -1 ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು R1 ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 -1 1 -9. ಓಕೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. 3 -1 1 6 4 -1 2 7. Then first row is becoming fourth row now. 2 -1 1 4. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಈಗ ನಾನು ಈ ಕೋಲನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ರೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಕೆಲಾನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸೊ ರೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಕೆಲಾನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದನ್ನೇ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ 0 ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ರೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಕೆಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಈಚ್ ರೋ ಶುಡ್ ಬಿ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಲೋ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಶುಡ್ ಬಿ zeros. Number of zeros should keep on increasing from one row to other, and if there are any 0 rows, they should be below the non-zero rows. So this is just to recall. You have already done examples on finding the rank by reducing it to row reduced echelon form. So we are using the same process once again here. So how do you do this now? See here, what are the operation? I need to make all these 3 elements as zeros. So this, I'll keep this first row as it is and perform the operations of all second row, third row and fourth row, everything with the first row. So to make these elements 0, I should consider the operation R2
R2 is R2 minus 3R1, R3 is R3 minus 4R1, and R4 is R4 minus 2R1. Let us do those operations. Okay, so let me just do it here. What are the operations that I need to take? R2 is R2 minus 3R1. Okay, R3 is R3 minus 4R1, and R4 is R4 minus 2R1. So what is this operation? You can see with this you already know how to perform this operation. 1 minus 1, 1 minus 9 remains as it is. Then you will have 3 minus 3 is 0. Then you will be getting 2. You can do all these operations. You can see that these are the elements that you are going to get. 0, 3, minus 2 and 43. Here once again 0, 1, minus 1, 22. Okay, these are the elements you are going to get. How did I get this? See, here there was 3, here there was 4, and here there was 2. So I considered these operations. Once I did those operations, it was 3 with the first row element. 3 minus 3 into 1, 0. Then there was minus 1. Minus 1 minus 3 into minus 1. Minus 1 plus 3. Minus 1 plus 3 is 2. So like that you can perform all the operations. So now you have to, first row is reduced. Okay, fine. Then what I should do? I should come to the second row. Check second row, the leading entry. Here it is 2. I'll check whether I want, I can make this 2 as 1, or I can check in that particular column is there any number 1. So you can see that there is 1 here. So what I will do is I will interchange this one with this row. So that means R4 is being interchanged with R2. So interchanging R4 with R2. What is that I am going to get? The equivalent matrix that I am going to get is 1 minus 1, 1 minus 9. Then the fourth row is going to be the second row now. 0, 1, minus 1, 22. Third row there is no change. 0, 3, minus 2, 43. Then second row is going to be the fourth row. 0, 2, minus 2, 33. So once this element has become 1 now, I should see to it that the elements below this is become 1 and the elements below this should become 0. So what is the operation that I need to consider? I need to consider the operation R3 is R3 minus 3 R2, and R4 is R4 minus 2 R2. ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. 3 0 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ R2 ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಪರೇಷನ್ ಇವಾಗ. ಸೊ 3 ಏನಾಗಬೇಕು ನನಗೆ? ಸೊ 3 0 ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು 2 0 ಆಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? 3 0 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ R2 ಜೊತೆಗೆ 3, ಇಲ್ಲಿ minus 3 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ರೋ ಬೈ minus 3. Similarly, to make this element 0, I have to multiply the entire R2 by minus 2 and then add it with the elements of R4. Okay. So you are going to get this element. So now what you do? Perform that operation. So the equivalent matrix that you are going to get will be, there is no change in first row, 1 minus 1, 1 minus 9. Then second row also we are keeping as it is, 0, 1, minus 1, 22. Then what is the operation? R3 minus 3 R2. So you can see here 0 minus 3 into 0 is 0. Okay, is 0. Then 3 minus 3 into 1. 3 minus 3 is 0. Similarly, minus 2 minus 3 into minus 1. Minus 2 plus 3 is 1. Similarly, 43
minus 3 into 22. 43 minus 66. 43 minus 66 is going to be minus 23. So minus 23. Then the last row, 0 minus 2 into 0 is 0. 2 minus 2 into 1 is 0. Minus 2, minus 2 into minus 1. Minus 2 plus 2 is 0. And 33 minus 2 into 22. 33 minus 44. 33 minus 44 is minus 11. Okay, you can see now there is only this first row was already reduced, and here the second row got reduced. Okay, and luckily you can see that third row is also reduced here. Here the entry is 1 and the elements below it is 1. So only the thing is left is I need to reduce the last row. So what is that I'll consider? I'll consider the operation R4 is R4 into minus 1 by 11. So R4 into minus 1 by 11 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ equivalent matrix ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1 minus 1 1 minus 9 0 1 minus 1 22 0 0 1 minus 23 and then lastly these three elements are 0, so they remain as zeros, and here you will get it as 1. So finally this is in the row reduced echelon form. This entire matrix is in the row reduced echelon form. Now what does the step 2 say? Step 2 says once you reduce the given matrix to row reduced echelon form, check for the rank of A and rank of AB. Rank of A check ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಇದಿಷ್ಟೇ ಎ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೇನಿತ್ತಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನೇ ಓಕೆ, ಇದರ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ನಾನ್ ರೋಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರೋ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ 3 and what is row of AB? So row of A 3 ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ 3 ನಾನ್ ಝೀರೋ ರೋಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಫುಲ್ ಝೀರೋ ರೇ ಇದೆ. ಈಗ ರೋ ಆಫ್ ಎ ಬಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ರೋ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಈ ಕೋಲನ್ಸು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದಿಷ್ಟು ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಚೆಕ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೌ. So this entire matrix when I check you will see that there are totally 4 non-zero rows. So the number is 4. Can you see here row of A is 3 and row of AB is 4. So the rank is not same, therefore row of A not equal to row of AB. So what is the conclusion? Implies no solution. No solution ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, this is how you need to check whether the given system is consistent or not. Once here this system is inconsistent because there is no solution. If the system is consistent, then we have to proceed further to check whether there is a unique solution or more than one solution. Let us do that in the next example. Let us take up one more example. See, you can see here there is one more system of non-homogeneous equations given by x plus y plus z equal to minus 3, 3x plus y minus 2z is equal to minus 2 and 2x plus 4y plus 7z is equal to 7. So definitely this is a non-homogeneous system of equation because you can see there is a constant term in each and every equation. Even if it has one constant term which is a non-zero constant in any one of the equation, then also we will say that that is a non-homogeneous system of equations. In this case, there are all the three equations have the constant term. So definitely this is going to be a non-homogeneous system of equations. So ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ. So that is the first thing that we need to check. And then once we come to know that
there is a solution, then we can proceed. If in the process, if we come to know that there is no solution, then we can stop at that stage. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ರೈಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ Ax is equal to B form. That is called matrix form of the system of equations, where A is the coefficient matrix, X is the matrix of unknowns, and B is the matrix of constants. So let us first write the given system in terms of matrix form. So the given system in matrix form is, how do you write? First you have to write Ax equal to B. Matrix form is Ax is equal to B, where just write what is your A. A is given by the coefficients. Okay, first row nalli first equation in the baro coefficient. So second row nalli second equation in the third row nalli third equation in the, andre each column represents one variable. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೈ ಇರುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಝಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ರೋ ವೈಸ್ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ದು 1 ಇದೆ, ವೈದು 1 ಇದೆ, ಝಡ್ದು 1 ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನಾನು ಇವಾಗ? 1 1 1. Okay, so then you can go for the second equation. Here you have 3 1 and minus 2. So you can write that 3 1 minus 2. And in the third equation it is 2 4 7. So write that 2 4 7. This is the matrix coefficient matrix. Then you can go for writing the matrix of unknowns, which is X. X is equal to, what are the unknowns here? We are supposed to find X, Y and Z. Therefore this is the matrix of unknowns. Then you have to write the matrix of constants, which is given by B. And what are the constants here? You can see minus 3, okay, minus 2 and 7 are the constants. So you can just write them in 3 different rows. So you will have a column matrix minus 3, minus 2, 7. So the given system of equations in the matrix form is Ax is equal to B, with A is given by this matrix, B given by this matrix of constants, and X given by the matrix of unknowns. Okay, that is a column matrix of unknowns. So this completes the first step of the working rule. And next what we should do according to the working rule, it says that you have to write now the augmented matrix and then find the rank of A and rank of AB by reducing it to row reduced echelon form. Let us first write the augmented matrix. Augmented matrix ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ augmented matrix ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಲ್ವಾ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು, ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲಮ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲಮ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲಮ್ಮು, ಅದು ಯಾವುದು ಬಿ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. So if you write like that, then whatever the matrix that we are going to get is called as augmented matrix. The augmented matrix is, how do you write? As I told you, you have to write it in this particular form. A ಒಂದು ಕೋಲನ್ ಇಟ್ಟು ಬಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಸಪರೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು? ಎ ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಣ, 1 1 1. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಇವಾಗ? ಬಿದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೋಲನ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಆ ಸಪರೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ -3 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ 3 1 -2, ನೆಕ್ಸ್ಟು -2 ಬರುತ್ತೆ. 2 4 7, ಮತ್ತೊಂದೇನು ಬರುತ್ತೆ? 7 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ you write the augmented matrix. So in the second step, whatever they had said, first they had asked you to write the augmented matrix, that is been written now. So now we have to go for reducing the matrix, this augmented matrix AB to row reduced echelon form. So row reduced echelon form ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಲೇನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೋಲನ್ನು ಆ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ವ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ, ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ
ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ರೋ, ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, ಇದನ್ನ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ರೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಚೆಲಾನ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಮಾಡೋಣ. ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಅಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ನೌ. ಫಸ್ಟ್ ಆಗುಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೀತೀನಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಆಗುಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಬಿ, ಸೊ ದಟ್ ನನಗೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಬಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 1 1 minus 3 3 1 minus 2 minus 2, then 2 4 7 7. ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ರೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಚೆಲಾನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಚೆಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ರೂಲ್ಸು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ರೋ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಶುಡ್ ಬಿ 1 and the elements below the leading entry should be 0. The number of zeros should keep on increasing from one row to the other, and the 0 rows should be below the non-zero rows. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ರೂಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಎಲಿಮೆಂಟು. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾನು 0ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ರೋ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಏನು ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇವಾಗ, R2 ಅಲ್ವಾ, R2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಮತ್ತು ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ 0 ಮಾಡಬೇಕು. R2 ಈಸ್ R2 minus 3 R1 and R3 ಈಸ್ R3 minus 2 R1. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಜೊತೆಗೇನೆ ನಾನು ಈ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್? ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ, 1 1 1 minus 3 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು 3 minus 3 into 1, 3 minus 3 is going to be 0. Next element 1 minus 3 into 1, 1 minus 3 is going to be minus 2. Then minus 2 minus 3 into 1, minus 2 minus 3 is going to be minus 5. The next element you have is minus 2. So minus 2 minus 3 into minus 3, minus 2 plus 9. Minus 2 plus 9 is going to be 7. Similarly, go for the third row, that is 2 minus 2 into 1 is 0. 4 minus 2 into 1 is 4 minus 2, which is 2. 7 minus 2 into 1, 7 minus 2 is 5. Then 7 minus 2 into minus 3, 7 plus 6, that will be 13. Okay. So now you can see that the first row is reduced. First row is reduced. Now I should come to the second row. Second row, you can see that this element is not 1. I have to either make it 1 or check in that particular column below that element is there any 1. Then I can replace or interchange those two rows. But since there is only one row below this and there is no 1 there, so let me convert this element as 1. Okay. See, you can even just consider the operation R3 is R3 plus R2 and simplify this and then make this element as 1 also. But I just want you to follow a rule so that it becomes easy for you to remember the process of converting the given matrix to row reduced echelon form. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ, R2 is R2 into minus 1 by 2. So the equivalent matrix that you are going to get would be, first row we are not changing, 1 1 1 minus 3. Then 0 into minus 1 by 2 is 0. Minus 2 into minus 1 by 2 is 1. Minus 5 into minus 1 by 2 is 5 by 2. Then 7 into minus 1 by 2 is minus 7 by 2. The next row we are not touching, we are not changing anything, so it remains same, 0 2 5 13. Okay. Now you see that this element is 1, and so I need to see to it that
The elements below this are going to be 0. There is only one row, therefore the operation that I need to consider is R3 is R3 minus 2 R2. So the equivalent matrix that you are going to get is, we are not changing anything in the first row, so 1 1 1 minus 3 remains there. Okay, and then second row also we are not changing anything, so it becomes 0 1 5 by 2 minus 7 by 2, and the last one we are changing because the operation we need to consider is R3 minus 2 times R2. 0 minus 2 into 0 is going to be 0. 2 minus 2 into 1, 2 minus 2 is going to be 0. Then 5 minus 2 into 5 by 2 gives you 5 minus 5 is 0. Lastly, you have 13 minus 2 into minus 7 by 2. So 13 minus 2 into minus 7 by 2 andre 2 cancel agate, minus of minus will become plus. 13 plus 7 is going to be 20. So this is the element that you are going to get now. So now you see second row is also, first row was already reduced. First row was already reduced. Now second row is reduced. So I need to just look at the third row now. As I told you, remember that you just think this whole matrix as a single matrix. Don't worry about these separations. Okay, ಇದು separation ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದಿಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ರೋನ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ 20 ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು 1 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಿಲೋ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್? R3 is R3 into 1 by 20. So the equivalent matrix that we are going to get is, first row is 1 1 1 minus 3, then 0 1 5 by 2 minus 7 by 2, then 0 into 1 by 20 is 0, same with all the three elements, and 20 into 1 by 20 is going to be 1. So now all the three rows are reduced and it is now in row reduced echelon form, which is in row reduced echelon form. Okay, with so now ಈಗ ನಾನು ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ರೋ ಆಫ್ ಎ ನ ಮತ್ತೆ ರೋ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ರೋ ಆಫ್ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಎಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಏನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದಷ್ಟನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನೇ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಗೆ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಎ ಬಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಎ ಬಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದಿಷ್ಟನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎದಷ್ಟೇ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎನಲ್ಲಿ 2 ನಾನ್ ಝೀರೋ ರೋಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೋ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೋ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ 2. ಅಗೇನ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ರೋ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ. ಫುಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಾನ್ ಝೀರೋ ರೋಸ್ ಇದೆ, 3 ನಾನ್ ಝೀರೋ ರೋಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನಾನ್ ಝೀರೋ ರೋ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಗಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ನಾನ್ ಝೀರೋ ರೋ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ 3 ನಾನ್ ಝೀರೋ ರೋಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ರೋ ಆಫ್ ಎ ಏನಾಯ್ತು, 2 ಆಯಿತು. ಆದರೆ ರೋ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಏನಾಯಿತು, 3 ಆಯಿತು. ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ನೇ ನಮಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಏನೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೋ ಆಫ್ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ರೋ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಆಫ್ ಎ ಮತ್ತು ರೋ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ನೌ ಹಿಯರ್? Row of A. Hope you all have understood how to find only the rank of A and rank of AB. Row of A is 2 and row of AB is 3. So that implies row of A
is not equal to row of AB. Therefore, the system is inconsistent. ಅಂದ್ರೆ solution ಇಲ್ಲ ಅಂತ. Inconsistent or that does not have any solution. So this is how you need to check whether the system is consistent or not. Like that, if suppose if that comes out to be equal, then we should proceed further. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್. ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನೀವು ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಹೋಗೋ ಅವಕಾಶನೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಆಫ್ ಎ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಆಫ್ ಎ ಬಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ತಗೋಣ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ರೋ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Test the following system for consistency, okay, and solve them if they are consistent. Consistent ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆನಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ನಾವು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮುಂದುವರೆದು ಅದರದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, non-homogeneous system once again, x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 3z equal to 14, x plus 4y plus 7z is equal to 30. ಸೊ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೇನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆಗುಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಆಗುಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ರೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಕಿಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೇಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಆದರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಆದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫರ್ದರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ವಲ್ವಾ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಬರೆದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅದರದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿದೆನಾ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆನಾ ಅಂಬೋದು ನಮಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯುನೀಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಆಗಿ ಆದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ಸ್ಗಿಂತ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ infinitely many solutions. Let us just look at this example where we have a non-homogeneous system which we are supposed to check for consistency and then find the solution if it is consistent. Let us take up the solution. So once again, as we done in the previous examples, we have to write the given system in the matrix form. The given system in matrix form is AX is equal to P. So where, let us write what is A, what is X, what is B. A andre gottide namge ivagagle coefficient matrix, coefficients of this unknowns. So from each row you are supposed to write from each equation you are supposed to write one row. So that will be ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ x y z ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, x y z ಗೆ x y z ಅದು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ x y z ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಥರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ x y z ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ us write those coefficients in the matrix form. So first row is all about 1 1 1. Okay. The second row says it is 1 2 3.
and third row is 1, 4, 7. So this is the matrix, coefficient matrix. Then you have to write the matrix of unknowns. The unknowns as a column matrix which is x, y, z. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ x1 x2 x3 ಆ ಥರನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಅನದರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದೋಸ್ 3 equations ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 14 ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 30. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಓವರ್. So second step ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ? I need to write the augmented matrix. So the augmented matrix is how do you write the augmented matrix? You have to add one extra column to the coefficient matrix, and that extra column is from the matrix B. So this will be 1, 1, 1, 6, 1, 2, 3, 14, 1, 4, 7, 30. So augmented matrix na ಬರ್ದ್ವಿ. ಆಗುಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೇ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಗುಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಂದಿರೋ ಆಗುಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಯು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ರೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಕಿಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ RREF, ರೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಕಿಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ರೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಕಿಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ us try to adopt that procedure to convert this augmented matrix into row reduced echelon form. Once again, let me write the augmented matrix for you so that I can proceed to reduce it to echelon form. So ಈ augmented matrix ಏನಿದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದೇನಿದೆ 1, 1, 1, 6, 1, 2, 3, 14, 1, 4, 7, 30. ಸೊ ಇದು ಆಗುಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ರೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಕಿಲಾನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ರೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಕಿಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಕೋಲನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಪರೇಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ನಾವು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಎಂಟೈರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನು ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಕಿಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ರೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಕಿಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ರೋ ಶುಡ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಶುಡ್ ಬಿ 1 and the elements below that should be equal to 0, and zeros should keep on increasing. Number of zeros before the leading entry should be keeping on increasing from one to another. And then what you have to do, you have to see to it that 0 rows are below the non-zero rows. ಈ ಒಂದು ರೂಲ್ನ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ರೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಕಿಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಕಿಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಬಿಲೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ 0 ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ R2 ಈಸ್ R2 ಮೈನಸ್ R1 ಅಲ್ವಾ, 1 ಇದೆ, 1 ಮೈನಸ್ 1 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ R3 ಈಸ್ R3 ಮೈನಸ್ R1. ಸೊ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ, 1 1 1 6. ಓಕೆ, 1 ಮೈನಸ್ 1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋ ಇಂದ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 1 minus 1 ಅಂದರೆ 0, 2 minus 1, 2 minus 1 is 1, 3 minus 1 is 2, 14 minus 6 is 8. Similarly, you can go for the third row. 1 minus 1 is 0, 4 minus 1 is 3, 7 minus 1 is 6, and 30 minus 6 is 24. So first row is reduced. You can see 1 and elements below it have become 0. Now you have to come to the second row. Second row do leading entry 1 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 1 ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, 1 ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೋಸ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 1 ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ the leading entry should be 1. But here already you can see that it is 1. Therefore, I just have to make the element below this to 0. So what is the operation that I need to consider? R3 is R3 minus 3 R2.
So the equivalent matrix that we are going to get is first row no change 1 1 1 6, second row also no change because already the leading entry is 1 0 1 2 8, and the third row the operation is R3 minus 3 into R2, 0 minus 3 into 0 0, 3 minus 3 into 1, 3 minus 3 is 0, 6 minus 3 into 2, 6 minus 6 is 0, 24 minus 3 into 8, 24 minus 24 is 0. So now second row is reduced. You can see that first row was already reduced and the second row is reduced now because you can see 1 here and the element below that has become 0. And there are the third row already is a 0 row. That this is totally a 0 row. Therefore, it is in now in row reduced echelon form. So is reduced into which is in row reduced echelon form with how to find the rank of A and rank of B, because it says that you have to find the rank of A and rank of AB. Rank of A ಮಾಡುವಾಗ ಇದಷ್ಟನ್ನೇ ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ AB ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇದಿಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ A ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೀಬೇಕು. ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ AB ಮಾಡುವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇದಿಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ರೆ you can see that if you just look at only this matrix, you can see that there are only two non-zero rows. Therefore, row of A with row of A is equal to 2. And now come to row of AB. Row of AB ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಎಂಟೈರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಮಧ್ಯೆ ಈ ಕಾಲಮ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲಿಮೆಂಟು 0 ಆಗೋಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಥರ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 0 ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇದ್ರ ರ್ಯಾಂಕೇ ಬೇರೆ, ಎದ್ ರ್ಯಾಂಕೇ ಬೇರೆ, AB ರ್ಯಾಂಕೇ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಎಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ರ್ಯಾಂಕ್, ಎಗೂ ಮತ್ತು ಬಿಗೂ ಎಬಿಗೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ರೋ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು ನಮಗೆ, ಅಂಡ್ ರೋ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಸೊ ನಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ನು, ರೋ ಆಫ್ ಎ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಇದ್ರೆ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ರೋ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಇದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ರೋ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು row of AB is equal to 2 is equal to R ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಇದನ್ನು. So since this condition is satisfied, I can say hence the system is consistent. First ಅದನ್ನ consistent condition ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. System, because they have asked you to check whether the system is consistent or not. Hence the system is consistent. Okay. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದಿದೆನಾ ಅಥವಾ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆನಾ, ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಇವಾಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಹಿಯರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ಸ್ is equal to 3. So therefore rank is less than the number of unknowns. So R is less than n, which implies R equal to n adre unique solution irutte, R less than n adre the system has infinitely many solution. The system has infinitely many solutions. ಇದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇವಾಗ. ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೀತೀರಾ, ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರೆಯೋದು ನಮ್ಮ ಈ ಏನು ರೋ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಕಿಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಿ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟನ್ ನೌ ಆಸ್ ಅ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್.
ರೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಕಿಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಈಕ್ವಿಲೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರೆಯೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ಈಕ್ವಿಲೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ರೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಕ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅದರಿಂದನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಈಕ್ವಿಲೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1 1 1 6 ಒಂದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋನಲ್ಲಿ 0 1 2 8 ಇದೆ. ಸೊ ಈಚ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ಸು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ವೈ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಝೆಡ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದಿ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. The equivalent system is x plus y plus z equal to 6 and y plus 2z is equal to 8. So, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾನು ಐ ಶುಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಈಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಚೆಕ್ ಇದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ನಾವೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೂಸ್ n minus r, that implies 3 minus 2 is equal to 1 variable. ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ನ ನಾವೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಏನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ಸು 3 ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ರ್ಯಾಂಕು 2 ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 3 minus 2 equal to 1 ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆ 1 ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಝೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. So that can be any value. So that is how you can see that you have infinitely many solutions. ಆ ಕೆಗೆ ಏನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡುವಾಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೈ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಝಡ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಚೂಸ್ ಎಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, I will be getting x value will come as k, suppose. So it becomes, this equation will become y plus z equal to 6 minus k. Then I will have simultaneous equations which I need to solve. So ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಾವು ಐದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ವೈ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಝಡ್. ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಚೂಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೈ ಅಥವಾ ಝಡ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಆ ಥರ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಉಳಿದಿರೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೂಸ್, ಲೆಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಲೆಟ್ ಝಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಝಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ 2z is equal to 8 implies ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ, y plus 2k is equal to 8. So that gives you y is equal to 8 minus 2k. ಸೊ ಒಂದು z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ನಿಮಗೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಬಂತು. ಈಗ y ಗೊತ್ತಿದೆ, z ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ಸು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎಕ್ಸು ಇರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ನೌ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 implies x is equal to 6 minus y minus z. So this will be 6 minus of 8 minus 2k
minus z ಅಂದರೆ k. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6 minus 8 plus 2k minus k. 6 minus 8 ಅಂದರೆ minus 2, 2k minus k ಅಂದರೆ plus k. So this is your value of x. So what is the, now you can just write, therefore the solution, the required solution is x is equal to minus 2 plus k, y is equal to 8 minus 2k, and z is equal to k. So ನೀವು z is equal to k ಬದಲು y is equal to k ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಈಗ ಝಡ್ಗೆ ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಕೆನ 1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಝಡ್ಗೆ 2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಝಡ್ಗೆ 1/2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ the solution of the system of equations. This is how you need to solve. So ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೋ ಆಫ್ ಎ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ and then accordingly we need to find the solution, whether it is unique solution or infinitely many solutions. So here is one example for you to practice. You can take this example and try to write this system of equation in matrix form, and then check for the consistency by writing the augmented matrix, reducing into row reduced echelon form. Check for the consistency. Then if it is consistent, go for writing the equivalent system. Accordingly, depending on the rank of the matrix, you can say there are infinitely many solutions or unique solution, and hence you can solve the system and try to write the solution. So this is one practice problem for you. So here are few MCQs for you. You can just try to solve them. So here is one more MCQ for you. These are all some basic questions which if you have understood your basic definitions well, will be able to solve. The another one, row of A is equal to row of AB is less than n, then the system X is equal to B has. Just now we have done the problem, so you should be able to answer this easily. This is one example where you will have to solve the system of equation and then try to get the solution. So you have to solve this and then only you will be able to know which will be the solution. So accordingly you mark the answer. The last one is again one example where you will have to choose a correct answer, and this once again will be from the basics. So if you have understood that, you will be able to definitely answer this question. These are again few references. So few of you had asked the question of what are the reference books, where they are available. They are definitely available in our library, and also you can purchase few of the books to get used to the problems that are there in the exercise. Try to solve them and understand them well. Thank you.